सही होई है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਸ਼ਿਰ ਹੰਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਓਬਲ ਭਾਈ ਨੂਰਕੋਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਲੀਤੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਸੜਤਾ ਪਣ ਸੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ सब जगत दे, नानक आदमते जे को कद कद वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सतगुर नानक प्रगटਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਸੜਤਾ ਪਣ ਸੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ सब जगत दे, नानक आदमते जे को कद कद अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोआ, मिट्टी धुंद जग चानण होआ। सतगुर नानक प्रगटਿਆ चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, गुरु
विच प्रगट होआ मिटी धुंध। जनाब जस्टिन रफ़ीक आलम साहब जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला नारोवाल के, जनाब अकाब आलम साहब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब आसिफ साहब जो आपकी इस पीपी के पीपी कोऑर्डिनेटर हैं, जनाब मैथ्यू साहब, जनाब डॉक्टर इंद्रियाज साहब पीपी कोऑर्डिनेटर, जनाब शहबाज साहब पीपी कोऑर्डिनेटर, जनाब चमन मसीह साहब, और यहाँ पे हमारे नंबरदार साहब गफूर नंबरदार साहब, और इस पूरे इलाके के मौजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, आप तमाम को मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं देर से आने की माजरत, आज हमारी एक इंतहाई मीटिंग थी तो अब दरमियान में उस मीटिंग को छोड़ के नहीं आ सकते थे, तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में थोड़ी तख़ीर हुई। मैं वो तमाम दोस्त जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मैं माजरत खा भी हूँ, और बहुत सारे दोस्त मुझे आसिफ साहब बता रहे थे कि वो आए थे लेकिन कुछ क्योंकि दूर से आए थे लोग चले गए। मेरी तरफ से उनको भी आसिफ साहब आपने माजरत करनी है और उनको ये बताना है कि आज इस वजह से मुझे थोड़ी सी देरी हुई। अच्छा जी, मैनू इधरों हुक्म आया है कि जनाब पंजाबी की गल करिए, तो मैं हम पंजाबी से इस बाद की गल पंजाबी करना। सब तो पहले तो मैं अपने इस इलाके के भरावां दा, बुजुर्गों का, बच्चों का सब का शुक्रिया अदा करदा कि तुसी अज जो इज्जत बख्शी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे नाल मेरे इस इलाके के दोस्तों ने मोढे नाल मोढा ला के खड़े हुए हो, चाहे वो हुकूमत दा ते असी हमेशा ये गल बड़े माण नाल कहने आ कि तुसी साडा सरमाया हो और तुसी साडे मत्थे दा झूमर हो। ये गल किसी को टकी छुपी नहीं कि इस इलाके दे विच जिथे एहसन इकबाल साहब ने, दानियल अजीज़ साहब ने, राणा मनान साहब ने, बाकी साढ़े जिहड़े ख्वाजा वसीम भट्ट साहब, बिलाल साहब, बाकी जिहड़े साढ़े MP साहबान ने, सब ने मिल के इको कोशिश की है कि अपने इस इलाके की तरक्की है, इस क्रिश्चियन कम्युनिटी का जिहड़ा एहसासे महरूमी है इहनूं ख़त्म किया जाए। इहदे च कोई शक नहीं कि मसाइल इस इलाके सन, उन्हां मसाइल नूं हल करना शायद एक दो बंदियां दे वस दी गल नहीं सी। सो जिहड़ी साडी इस ज़िले की क़यादत है एहसन इकबाल साहब की शक्ल जिहड़ी मिली सानूं, उन्होंने हमेशा इको पैगाम दिता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का पैगाम है इस पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारां नूं, वर्कर्स नूं, साथियां नूं, सीनियर रहनुमावां नूं कि इस अकलीयत नूं अकलीयत नहीं कहना। ये अकलीयत नहीं है, इस मुल्क के बराबर के शहरी ने और इन्होंने बराबर के शहरी होने के हकूक मिलने चाहिए आशिफ साहब का। और मैं पैगाम उस तरीके तुहाडे तक पहुँचा रहा कि मेरे पाकिस्तान बसने वाले अकलीयत नूं ये पैगाम दो कि तुसी अकलीयत नहीं वास्ते हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी रही है और हमेशा तुहाडी जंग लड़ेगी और तुहाडे हकूक तुहानूं दिलवाएगी। तुसी देखिया कि 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਆਪ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ हुकूमत मिली तो उस वक्त बहुत कौमी खजाना खाली हो चुका सी। साढ़े नाल दे जिहड़े हमसाया ममालिक सन उन्हां दे नाल साढ़े तलकात जैसे सन तुहानूं सब नूं पता है। उस दे नाल मेरा आके मुस्तकबिल की है, इस दे नाल मईशत का जिहड़ा ग्राफ सी वो इस तरह जा रहा सी। पाकिस्तान दहशत गर्दी ਜਿਹੜੀ ਕਿ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 62 ਰੁਪਏ, ਚੀਨੀ 32 ਰੁਪਏ, ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟ ਕੀਤਾ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नूं हुकूमत नहीं करन दित्ती गई। कभी धरने, कभी हंगामा, कभी शोर शराबा, कभी पार्लियामेंट ते अटैक, कभी TV स्टेशन ते अटैक, कभी सुप्रीम कोर्ट दी दीवारां ते शलवारां टंग दित्तियां
ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਰਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਧ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਤੋੜੇਗਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਮੈਥਿਊ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੀਪੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੀਪੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਘਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦਾ, ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਥਿਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਫਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ IT ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ IT ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਨਾਰੋਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਿਲ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਬੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੁਹਰਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਿੰਗ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਸੂਸਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸੋਲੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਇੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਦਦਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਸਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੀਪੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਯੂਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਜੀ? ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦਮ बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ है, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਪੱਕਾ। पाकिस्तान की खिदमत की है और बड़े साज करते वाहे गुरु 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 वाहे सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक परगटिया सिंह बुके मिर्गा वली पन्नी जाए ना ती
ਨੀਂਦ ਤਰੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਸੜਤਾ ਪਣ ਸੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ सब जगत दे नानक आदम तेज को कद कद अंदर तन मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ मिट्टी धुंध जग चानन होआ सतगुर नानक प्रगटिया जग नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ मिट्टी धुंध जग चानन होआ सतगुर नानक प्रगट